محترم دوستوں، بزرگوں، بچوں، نوجوان ساتھیوں، اسلام کی پردہ نشین خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب ظلم و تشدد کا شکار ہیں۔ ظلم ہو رہا ہے، واقعی ظلم ہی ہو رہا ہے ان پر۔ اتنا بڑا گناہ نہیں تھا ان کو جو ان کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا، اور آج بھی وہ ابھی بھی جیل میں ہی ہیں۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کے وکیل لگاتار کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ ہم نے ابھی پچھلی ویڈیو میں آپ کو ایک اپڈیٹ دی تھی، خبر دی تھی کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کی فائنلی ہیئرنگ ہونے والی ہے 1 جولائی کو جو ہونے والی تھی۔ میرے پاس کمنٹس بھی آ رہی ہیں کئی سارے لوگوں کی کہ معروف بھائی آپ نے جو خبر دی تھی تو وہ کیا رہا، 1 جولائی کے بعد میں کوئی اپڈیٹ نہیں آئی ہے، اس طرح کی کمنٹس آ رہی ہیں میرے پاس۔ میں آپ کو بتاتا چلوں مختصر سے انداز میں، مفتی سلمان اظہری صاحب کی فائنلی ہیئرنگ ہو چکی ہے 1 جولائی کو، لیکن ججز نے فیصلہ نہیں کیا ہے کوئی۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کے وکیلوں نے مفتی سلمان اظہری صاحب کے حق میں جو بھی بات رکھی ہے، اور جو سامنے والوں نے جو اپنی بات رکھی، دونوں پکش کی بات رکھی ججز نے، لیکن فائنلی ہیئرنگ ہو چکی ہے، لیکن کوئی فیصلہ نہیں آیا ہے۔ اب 8 تاریخ دی گئی ہے، 8 جولائی کو فیصلہ آنے والا ہے۔ ججز جو فیصلہ کریں گے، اللہ جانے مفتی سلمان اظہری صاحب کو اللہ نہ کرے سزا سنائی جائے گی یا پھر مفتی سلمان اظہری صاحب کو رہائی مل جائے گی، وہ تو اللہ بہتر جانے کیا ہونے والا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں، چھوڑ کر کے نہ جائیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں۔ چند باتیں میں آپ سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں آپ کو کچھ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں آپ کو دیکھیے، مفتی سلمان اظہری صاحب جیسے ہزاروں علماء نے اس دیش کے لیے قربانی دی ہیں۔ مفتی سلمان اظہری جیسے ہزاروں علماء نے اپنی گردنیں دی ہیں اس ملک کے لیے، اس ملک کے لیے وفادار رہے ہیں، لیکن آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب جیسے علماء اکرام کو آج جیلوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ میری گزارش ہے تمام مسلمانوں سے، میری گزارش ہے امن پسند لوگوں سے، جو ہندو بھائی بھی ہیں، اگر ہمارے امن پسند لوگ ہیں، ان سے میری گزارش ہے مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے مطالبے کریں۔ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں مفتی سلمان اظہری جیسے علماء نے کس طرح سے قربانیاں دی ہیں۔ ہمارے عزیز ہیں مولانا سرتاج رضوی، ان کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، کس انداز میں بیان کیا ہے انہوں نے، کیا بولے ہیں مفتی سلمان اظہری صاحب کو لے کر کے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، مختصر سے 4 یا 5 منٹ کی 5-6 منٹ کی ویڈیو ہے یہ، اس کو سن کر کے جائیں، یقیناً ایمان تازہ ہو جائے گا، اور مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے ان کے حق میں بولنے کے لیے ایک جذبہ بیدار ہوگا آپ کے دل میں۔ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ یہ ملک اگر بھگت سنگھ کا ہے، گاندھی جی کا ہے، تو یہ ملک ویر عبدالحمید کا بھی ہے، مولانا محمد علی جوہر کا بھی ہے۔ اس ملک کے لیے اگر بھگت سنگھ نے قربانی دی ہے تو ویر عبدالحمید سے لے کر علامہ فضل خیر آبادی سے لے کر سید کفایت علی کافی مراد آبادی تک نہ جانے کتنے علماء نے اپنی گردنیں دی ہے، اور آج بھی اگر اس بھارت کو گردنوں کی ضرورت پڑے گی تو مفتی سلمان اظہری اور ان جیسے علماء اس بھارت کی حفاظت کے لیے اپنی گردنیں کٹاتے نظر آئے۔ 39 مسلمان ہوتے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ اب ہم 40واں مسلمان نہیں ہونے دیں گے۔ دنیا نے دیکھا، مکے والوں نے دیکھا کہ 40واں مسلمان بھی ہوا، پھر دنیا نے کہا کہ اب دنیا سے اسلام کو مٹا دیں گے، اب تو ہم ختم کر دیں گے، اب آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ 40 مسلمانوں سے جنگ بدر میں 313 مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر! تب سے لے کر آج تک دنیا کوشش کرتی آ رہی ہے کہ ہم اسلام کو مٹا دیں گے، اسلام کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ لیکن سنو مسلمانوں، سنو دنیا والوں، مکے کی زمین پر ایک محمد عربی پیدا ہوئے تھے۔ اللہ اکبر! اس ایک محمد عربی کے نام کا صدقہ ہے کہ آج پوری دنیا میں 200 کروڑ لوگوں کے نام کے آگے محمد لگا ہوا۔ سبحان اللہ۔ آج بھی لوگ نہ جانے کتنی سنستھائیں بنا کر بیٹھے ہیں، نہ جانے کتنے آرگنائزیشنز بنا کر بیٹھے ہیں، اور باتیں کرتے ہیں کہ ہم اسلام کو آگے بڑھنے سے روک لیں گے، ہم اسلام کی چھوی کو دھمل کر دیں گے، ہم اسلام کو دنیا سے مٹا دیں گے۔ اللہ اکبر! آج بھی کوششیں کی جا رہی ہیں، آج بھی کاوشیں کی جا رہی ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک مفتی سلمان اظہری کو جیل کے اندر ڈال کر کے ہم اسلام کو آگے بڑھنے سے روک لیں گے۔ ارے نادانوں، نہیں! ایک مفتی سلمان اظہری نہیں، لاکھوں علماء کو جیلوں کے اندر ڈال دو، لیکن اس اسلام کو تم آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتے، اس اسلام کے پودے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اس مذہب اسلام کے پودے کی جڑ میں شہید اعظم امام حسین کا خون شامل ہے۔ بے شک، بے شک۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے علماء کو اللہ اکبر نا انصافی کا سامنا ہے، ظلم کا سامنا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے لوگ ظلم کو ظلم کہنے تیار نہیں، نا انصافی کو نا انصافی کہنے تیار نہیں۔ اس قوم کی حالت کیا بدلے گی جس قوم کے لوگ ظلم کو ظلم کہنے تیار نہ ہو؟ مجھے بتاؤ ایمانداری کے ساتھ مفتی سلمان اظہری کا جرم کیا ہے، ان کا گناہ کیا ہے، ان کی خطا کیا ہے؟ ان کی خطا صرف اتنی ہے، وہ کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین، تمہارا دھرم تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے ہے۔ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تم کس
उसकी पूजा करते हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह अकबर। तो जिस तरह से हम तुम्हारे मजहबी मामलात में दखलंदाजी नहीं करते, इंटरफेयर सही बात है भाई। तो तुम्हें यह हक किसने दिया कि तुम मेरे नबी के नामूस पर उंगली उठाओ? तुम्हें यह हक किसने दिया कि तुम मेरे नबी की इज्जत पर भौंको? याद रहे, भारत का मुसलमान हो चाहे दुनिया का जहां का मुसलमान हो, वो अपनी गर्दन दे सकता है, लेकिन मदीने वाले आका की तौहीन बर्दाश्त नहीं। बिल्कुल। आज हमारे उलमा को निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। मैं इस मंच से ये ऐलान करता हूँ और दुनिया वालों को बताना चाहता हूँ, याद रहे, ये मुल्क अगर भगत सिंह का है, गांधी जी का है, तो ये मुल्क वीर अब्दुल हमीद का भी है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर का भी है। इस मुल्क के लिए अगर भगत सिंह ने कुर्बानी दी है, तो वीर अब्दुल हमीद से लेकर अल्लामा फजले खैराबादी से लेकर सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी तक न जाने कितने उलमा ने अपनी गर्दनें दी है। और आज भी अगर इस भारत को गर्दनों की जरूरत पड़ेगी, तो मुफ्ती सलमान अजहरी और उन जैसे उलमा इस भारत की हिफाजत के लिए अपनी गर्दनें कटाते नजर। जी बिल्कुल। हाँ, मैं समझता हूँ तुम्हारी तकलीफ क्या है, तुम्हारी परेशानी क्या है। जी जी जी। आज दुनिया इस वजह से मुसलमानों से चिढ़ती है, इसलिए चिढ़ती है कि मुसलमान एक खुदा की इबादत करते हैं, एक खुदा की पूजा करते हैं। हम भी खुदा वाहिद की पूजा छोड़, इसीलिए जान निकलती है। खुदा यकता की पूजा छोड़कर अल्लाह अकबर अगर दूसरों की तरह करने लगे, तो हमें भी सच्चा मान लिया जाएगा, हमें भी अपना मान लिया जाएगा। तुम किसकी इबादत करते हो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं। हमने बचपन से लेकर जवानी तक यही पढ़ा है कि हम अपने मुल्क से वफा करेंगे, अपने मुल्क से मोहब्बत करेंगे। अरे सुनो, जो माँ बाप अल्लाह अकबर हमें बचपन से लेकर जवानी तक पालते हैं, जो माँ बाप हमारे लिए सब कुछ करते हैं, हम इबादत उनकी भी नहीं करते, पूजा उनकी भी नहीं करते। इंतहा कर दूं, दुनिया वालों गलतफहमी को दूर कर लो। अरे हम तो मुसलमान हैं कि जिस नबी के लिए हम अपनी गर्दन देने तैयार रहते हैं, जिस नबी से हम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, की भी इबादत नहीं करते, उनसे भी सिर्फ प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। अल्लाह अकबर। इसी तरह से हम अपने मुल्क से भी मोहब्बत करते हैं, मुल्क के वफादार हैं, लेकिन इबादत सिर्फ अल्लाह की करेंगे। बिल्कुल इंशाअल्लाह, बेशक। हमें ये राइट दिया है कि हम अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजार सकते हैं। और याद रहे मुसलमानों, आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत बहुत बड़े जुब्बे और कुब्बे वाले लोग, मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा हूँ, बड़े जिम्मेदार लोग भी बचते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, अगर घर में बैठकर इंतजार करोगे, सही बात है, अगर ये समझोगे कि जुल्म को जुल्म ना कहकर छुटकारा मिल जाएगा, तो इंतजार करो कि जुल्म की चपेट में तुम खुद भी आ सकते हो। जी सही बात है, सबका नंबर आएगा। अगर नाइंसाफी हो, जुल्म हो, तो हमेशा जुल्म को जुल्म कहो, नाइंसाफी को नाइंसाफी कहो। क्या तुम नहीं देखते, आज शायद उनके लिए तुम में से कुछ लोगों ने ये खबर पढ़ी होगी, एक बुजुर्ग मुसलमान को 31 साल के बाद जेल से रिहा किया गया। जी, कितने साल बाद? 31 साल बाद। 31 साल बाद ये साबित हुआ कि उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। हमारी जिंदगी इतनी सस्ती नहीं, हमारी जिंदगी के 30 साल इतने बेकार नहीं कि तुम हमें पकड़ के जेलों में डाल दो। कोई पूछने वाला ना हो, कोई कुछ कहने वाला ना हो। मुझे बताओ, ये कौन सा सिस्टम है, ये कौन सा इंसाफ है? एक इंसान को जवानी के अंदर गिरफ्तार किया गया और 31 साल लग गए ये साबित होने में कि उसने गुनाह किया है या नहीं। अल्लाह अकबर। क्यों लगे 31 साल? ये कौम खामोश है, कौम घरों में छुप कर बैठे, इसलिए जुल्म को जुल्म कहना जरूरी नहीं समझता। हम तो ये कहते हैं कि अगर कोई गुनाहगार है, किसी ने गलती की है, किसी ने अगर गलत काम किया है, क्राइम किया है, तो उसको सजा दी जाए, लेकिन बेकसूरों को, मजलूमों को सताना बंद किया जाए। और एक बात याद रखें दुनिया वालों, इस बात को नोट कर लो, मुफ्ती सलमान अजहरी तनहा नहीं है, बल्कि सारे भारत का मुसलमान उनके साथ है। बिल्कुल, पूरे भारत का मुसलमान मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ है। लेकिन अब जो हालात देखे जा रहे हैं, इस वक्त के हालात जो हैं, लेकिन साथ करे भी क्या, साथ होकर भी कैसे साथ हुआ जाए? दुआ ही कर सकते हैं इस वक्त तो हम, देश का माहौल। लेकिन जुल्म को जुल्म ना कहना, जुल्म को बर्दाश्त करना, ये भी जुल्म है। जुल्म को बर्दाश्त करना भी जुल्म है, जुल्म को ना कहना भी जुल्म है, जुल्म को जुल्म ना कहना भी जुल्म है।
बस मैं इतना ही कहूँगा, समझदार को इशारा काफ़ी है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को बाइज़्ज़त रिहाई अता फ़रमाए। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की अल्लाह पाक हिफ़ाज़त फ़रमाए, दुनिया के तमाम उलमा की अल्लाह पाक हिफ़ाज़त फ़रमाए। हमारे अज़ीज़ व अहबाब मौलाना सरताज रज़वी साहब का ये बयान था, मैं देख रहा था, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं इस पर रिएक्शन दूंगा, मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। इससे एक जज्बा बेदार होता है। मेरी गुजारिश है तमाम मुसलमानों से, तमाम अमन पसंद लोगों से, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए उनके हक़ में आवाज़ उठाएं, उनको रिहाई दिलवाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।